السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش باش رکھے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دل خراش چیخے سننا ہمارے بس سے باہر تھا۔ جب بارش ہوتی تھی میں اکثر اپنا بستر اٹھا کر چھت پر سونے چلا جاتا تھا، کیونکہ اس میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سب گھر والے چھت پر سو رہے، وہ بھی ایک گرمیوں کی رات تھی۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنی چادریں تکیے سنبھالے نیچے بھاگ گئے، مگر میری عادت تھی میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ آلودگی میں تھا، اچانک مجھے دو بلیوں کی زور سے لڑنے کی آوازیں آئی۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی چار دیواری پر دوڑ رہی تھی اور آوازیں اتنی بھیانک تھی کہ پوچھے مت۔ پہلے ان کی رونے کی آوازیں سن کر میں بے چینی میں جاگ گیا۔ سوچا کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں۔ یہ سوچا میں اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا، تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی۔ اچانک خاموشی ہو گئی۔ میں دوبارہ آلودگی میں چلا گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخیں میری چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے سے جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید میرے اٹھتے ہی اس نے ساتھ والے گھر میں چھلانگ مار دی ہو۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر آئے تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کی گرانے کی آواز میں نے اپنی چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی گراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا۔ دیکھا لیکن تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ گراہٹ اب مجھے اپنی بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز مجھے دائیں طرف سے آنے لگی۔ اب وہ آواز کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف آنے لگی، کبھی دور جاتی آواز آتی اور کبھی قریب سے آنے لگتی۔ شدید خوف میرے بدن میں دوڑ گیا۔ میری پنڈلیاں اور پیر اچانک سن ہو گئے۔ مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکری جتنی بڑی ہو گئی اور ایسی نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہو، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بڑا بھائی سیر میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے نرخرے پر دانت گاڑے ہوئے ہے، کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیخنے لگتا۔ پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سراخ ہوتے، بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا۔
डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मौलवी साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालदा हर वक्त मुझ पर सूरे यासीन पढ़कर फूंकती। अफाका होता मगर फिर वही हालत हो जाती, बैठे बैठे चीखें मारकर बेहोश हो जाता। एक रोज़ मैं बैठा पढ़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अपनी अम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर सा लगा था। मैं अपनी अम्मी के पास गया, वो मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दे। मेरी अम्मी मेरी तरफ पीठ की अलमारी खुले कपड़े तय कर रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा मगर उन्होंने मुझे जवाब ना दिया। मैं उनके करीब गया, उनको आवाज़ दी। उन्होंने मुझे मुड़कर देखा मगर वो मेरी वालदा नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। इसका रंग तांबे जैसा था, आंखें इसकी सर्द और मुंह का दहाना बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसे चले जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। इसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर के अपनी वालदा के पास दम करवाने आया था। इस औरत की शक्ल देखी तो वही बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी साहब मेरे सरहाने बैठ के कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अब्बू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहब ने पूछा, इनको मैंने सारी बात बताई। वो सोच में पड़ गए। फिर इस तरह के वाक़यात मेरे अलावा मेरे घर के दूसरे अफराद के साथ भी पेश आने लगे। कभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद होता, पानी की आवाज़ें आने लगती। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल जाता लेकिन अंदर कोई ना होता। जिन पोटी कर रहे होते थे। एक बार हम सब रात को टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन ठक से ऊपर हुआ और बल्ब बुझ गया। एक बार मेरी अम्मी की चारपाई के कमरे के बीच में किसी ने खींचकर दूर कर दी। जब वो सोई हुई थी, चीज़ें हम एक जगह रखते मगर हमें मिलती दूसरी जगह से थी। घर का हर फर्द डरा सहमा रहने लगा था। कोई मेरे साथ नहीं बैठता था। सारे बहन भाई मुझसे गिन खाने लगे थे। कोई मेरे मुंह पर थूकता भी गवारा नहीं करता था। काले में दोस्त दूर रहने लगे थे। कई बार हम दोस्त बैठे होते तो मेरी पंगी खुद ब खुद बजने लगती, जिसकी वजह से मैं बेहद शर्मिंदा हो जाता। हमारे घर का सुकून गारत हुए 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी हालत से ऐसे तंग हुआ कि खुदकुशी का सोचने लगा। एक रोज़ हमारे में मौलवी साहब ने अपने साथ एक बुज़ुर्ग को लाए और बताया ये मेरे मुर्शिद हैं। वो बुज़ुर्ग सफ़ेद कपड़ों में थे, सफ़ेद अमामा था, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, माथा ऐसे चमक रहा था जैसे रोशनी फूट रही हो। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहब ने सारे वाक़यात इनको बताए और वह सुकून से बैठे सुन रहे थे। इनके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी और इतना सुकून था, चेहरे पर इतना नूर था, दिल करता था कि इनको देखता ही रहे। उन्होंने मेरे वालिद साहब को साथ सारे कमरों का जायज़ा लिया। छत पर जाकर एक कोना देखा और साथ वालों की छतें देखी। हमारे घर में मोहल्लों की औरतों का रश लग गया। उनके पास दम करवाने आ गई थी। वो मेरे करीब आके बैठ गए और उन्होंने अपने दाएं पैर का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान में रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरी खाल खींच रहा हो। मेरी चीखें नहीं रुक रही थी। मैं इनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाहता था पर उनका पैर तक ना हिला सका। मेरा भाई मुझे बताता है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा कुछ पढ़ते रहे और तुम्हारी दिल खराश चीखें सुनना हमारे बस से बाहर था। तभी हमने बुजुर्ग को बुरी तरह पिटना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता पर सुकून होता चला गया। आंखें खोली तो मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने पानी मंगवाकर दम किया, कमरे के हर कोने में पानी छिड़का। 2 घूंट पानी मुझे पिला दिए। वो 2 घूंट पानी ऐसे जैसे कोई आबे हयात था। ओके पीते ही मेरे साथ से 7 महीने का चढ़ा हुआ बोझ उतर गया। मेरे कंधे हल्के हो गए। मेरे जिस्म में सुकून दौड़ने लगा। मेरी बुझी आंखें रोशन हो गई। मैं उठ गया और इनकी छाती पर सर रख के रोने लगा। वो मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगे, फिर वो चले गए। आज इस बात को 2 साल हो गए।
اور اللہ کا شکر ہے پھر کبھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پیارے دوستو، کیسا لگا میرا یہ